समय आलोचना करिया पई सुजोग पाई अछि मु तेणु प्रभु को धन्यवाद देवा सहित आपण मानकु मो स्वागत एवं अभिनंदन जनाए। आसंतु आमने आज आमानकर जागतिक जीवन रे प्रत्येक सहित जड़े बंधु रही था जहाँ को आमे रियल फ्रेंड बोली कही था वा बेस्ट फ्रेंड बोली कही था। आमानकर जीवन रो शिक्षा क्षेत्र रे व्यवसायिक क्षेत्र रे जे कौन सी क्षेत्र रे आमानकर कोठी ना कोठी बंधु रही था आमे फ्रेंड बनै था जहाँ को आमाने प्रकृत वा रियल फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड आमाने कही था। वास्तव रे एमिति कौन सी व्यक्ति नथिबो जहार बंधु नथिबो समस्तंकर अच्छे सांग साथी समस्तंकर मु कहिबा पई चाहे आमानकर बेस्ट फ्रेंड कि प्रकार आमानकर रियल फ्रेंड को टाइप रो से कोन व्यक्तिगत भाव रे आपण को जानि छंती कि आपण आपणकर बंधु विषय रे संपूर्ण व्यक्तिगत भाव रे ताकू जानि अछंती कि बेस्ट फ्रेंड सीए जे आमान को भलो रूपे जाने एवं बेस्ट फ्रेंड सीए जे आमानकर दुखर समय रे जे आमानकर जातनार समय रे जे आमानकर कष्टर समय रे आम सहित ठिया हबो ताकू आमने बेस्ट फ्रेंड कही था से ही आमानकर गोटे भलो बंधु। प्रिय माने भलो बंधु पाई आमे एटा जानिबा दरकार जैसे आमानकर को अवस्था रे को परिस्थिति रे आम सहित रहउछंती आम सहित व्यक्तिगत संपर्क कि परता किभली तार आमर व्यक्तिगत संपर्क। आउ गोटे विषय जे आमान को बुझी पारुछ आमानकर परिवार आमानकर व्यक्तिगत प्रत्येक एक्टिविटीज उपरे किए आमान को बुझी पारुछंती से जड़े बंधु। प्रथम विषय जे जे आमान को व्यक्तिगत भाव रे भल रूपे जाने। द्वितीय विषय जे कि आमान को बुझी पारुथेबो एवं आउ गोटे विषय जे आमर अवसाद जे आमानकर जातना समय रे आमान सहित ठिया होथिबो से मध्य बंधुर गोटे गुण। प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने जे आमानकर दुखर समय रे ठिया होइथाय जे आमान को प्रत्येक अवस्था रे ठिया होइथाय से आमानकर प्रकृत बंधु। केवल असुविधा समय रे केवल समस्त सुविधा अच्छी खुशीर समय रे से प्रकार समय रे से ठिया हबो ताहा नुह किंतु दुख समय रे असुविधा समय रे आमानकर जातना समय रे से आमानक सहित रहउथिबे। आमाने आ गोटे विषय मु कहिबी आमर बंधु आमर बेस्ट फ्रेंड सी बलवान वा शक्तिशाली जार की मनोबल अच्छी से प्रकार बंधु रही आवश्यक रही। आमे गोटे विषय मु कहवा पई चाहे गोटे परिवार बाइबल रो गोटे स्थान बेथनिया बेथनिया गोटे ग्रामर नाम सेठी जो परिवार रहुथिले प्रभु यीशु ख्रीष्ट से परिवार को अति आदर करुथिले सेमान को सहित प्रत्येक समय रे से टच रे रहुथिले। आउ लाजार जी की
ସେହି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଜାର ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତ ସମୟରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ାରେ ସେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଜାରଙ୍କର ପୀଡ଼ାର ବିଷୟ ଖବର ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଖବର ଶୁଣି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଅଂଶ ପାଠ କରିବା, ଦେଖିବା ଯେ ଲାଜାର କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ। ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେଇ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲା ଉତ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଲାଜାର ନିଦ୍ରା ଯାଇ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଯାଉଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଲାଜାର ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେଇଠି 2 ଦିନ ରହିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଲାଜାର ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଥନିଆର ଏହି ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଦର କରୁଥିଲେ, ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କରି ଭଉଣୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଲେଖାଯାଏ ଯୋହନ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ସେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି। ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଲାଜାର ସେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜର ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଦୁଃଖ, ନିଜର ବନ୍ଧୁଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଶୁଣି ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଅଥଚ ସେ 2 ଦିନ ରହିଲେ, କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହେବ। ସେ କହୁଥିଲେ, ଯୀଶୁ ତାହା ଶୁଣି କହିଲେ, ଏହି ପୀଡ଼ା ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ, ଯେପରି ତଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜର ବନ୍ଧୁ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଲାଜାରଙ୍କ ପୀଡ଼ାକୁ, ଲାଜାରଙ୍କ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ। ତତ୍ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯୀଶୁ ମାର୍ଥା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଓ ଲାଜାରଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁକୁ କେତେ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କି? ଇଏ ହେଲା କଥା। ମୁଁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସିଏ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥା, ଆପଣଙ୍କର ଅବସାଦ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୈରାଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର। ସେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁ ଆମମାନଙ୍କର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଏ ପ୍ରକାର ଫେସବୁକରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜିକାଲି ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫେସବୁକରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବଂ ଫେସବୁକରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡର ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି। ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଶେଷ ହେଉଛି। ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସମୟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଦରକାର। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁ ଯେମିତି ସେ ଆମଠାରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
आमे जेमिति तांको द्वारा चाहिथाउ आमे मध्य से प्रकार तांको प्रति करू। एटा होची बंधुर संपर्क। प्रिय माने मु आज कहबा पई चाहे लाजर जहाको प्रभु एते स्नेह करुथिले, जो परिवार को प्रभु प्रेम करुथिले, सही परिवार लाजर पीड़ित समय रे से आसुचंती। आमने यदि परवर्ती पद आमने देखिबा आमने तल पद गुड़िक देखुचु जे लाजर पीड़ित अवस्था रे शय्याशायी अवस्था रे से मृत्युवरण करुचंती। एक दुखर खबर वर्तमान लाजरଙ୍କର दुई भौणी कहउचंती प्रभु जदि आम सहित थांते और आमानकर भाई को जी एते स्नेह करुथिले प्रेम करुथिले से जदि थांते आज मो भाई मरी न थांते। एठी देखुछु आमने यीशु पहुंची सुनिले जे से 4 दिन हेला समाधि रे रखा गलेनी। वर्तमान प्रभु यीशु ए समय रे बेथनिया जेरुसालेम निकट रे थिला, हुए तो प्राय 1 कोश दूर, किंतु एठी सेमानकर भौणी मानकू भाईर वियोग रे जो माने शोक करुचंती भांगी पड़िचंती अनेक लोक आसी सांत्वना दउचंती, सेमानकू शांति सांत्वना प्रदान करुचंती। आ यीशु जेतबे पहुंचुचंती आ सेमाने सेई कथा कहउचंती जदि आपण थांते आम भाई मरि न थांते। प्रभु यीशु कहउचंती तुम भाई पुणी उठिबो, किंतु सेमाने भाबुथिले शेष दिन रे जो समय प्रभु आसीबे आ प्रभु को विश्वास करथिबा प्रत्येक लोक उत्थित हेबे उठिबे। एई कथा लाजरकर भौणी माने भाबुछंती, किंतु प्रभु इंस्टेंट सेठी लाजर को उठेबा पई जाउचंती ताहा से माने बुझी पार नथि। 25 पदरे से कहंती यीशु ताकू कहले मु पुनरुत्थान व जीवन, जे मोठारे विश्वास करे से यद्यपि मरे तथापि से बंचिबो। प्रभुଙ୍କର महानामर गौरव हेउ। प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने निजर प्रकृत बंधु पाई प्रभु वर्तमान पहुंचुचंती आउ से सियोरिटी दउचंती, से यह घोषणा करुचंती तुम भाई उठिब, कारण मु पुनरुत्थान ओ जीवन। जो समय प्रभु जीवित अछंती सेवा कार्य करुचंती सेठी से कहउचंती मु पुनरुत्थान ओ जीवन। से मृत्यु को जय कर उठिबे, से मृत्यु को जय करिबे, से समाधि उठिबे, यह से निजे कहउचंती। वास्तव रे प्रिय बापा माँ भाई भौणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे से जीवन, से अनंत जीवन, से प्रचुर जीवन उपलब्ध। से कहती जे मो ठारे थाई यद्यपि मरे से तथापि बंचिबो, पुणी जे केही बंचे ओ मो ठारे विश्वास करे से कदापि केबे मरिबो नाही। यह कौन विश्वास करुछ? यह से लाजर को भौणी मानू को पचारुचंती, से सीधा पचारुचंती यह कौन तुम्हें विश्वास करुछ कि? वास्तव रे विश्वास करिबा प्रत्येकଙ୍କ प्रति समस्त विषय संभव होता है। विश्वास करथिबा प्रत्येकଙ୍କ प्रति। एवं एठी आमे देखुछु जे मरियम एवं मार्था लाजरଙ୍କ दुई भौणी से माने विश्वास करचंती, यीशु को विश्वास करचंती। यीशु जे प्राणकर्ता प्रभु यीशु प्रत्येक विषय
କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଏହା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେଇ ସମାଧିର ବାହାରୁ ହିଁ ଲାଜରକୁ ନାମ ଧରି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଲାଜର ତୁମେ ବାହାରି ଆସ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଗୌରବ ହେଉ। 4 ଦିନ ମୃତ ହୋଇକି 4 ଦିନ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ଲୋକମାନେ ପାଖତଡ଼ା ହଉନାହାନ୍ତି। ସେଠି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଇଁ, ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିବ। ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିବ। 40 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଦେଖିବ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସମ୍ଭବ ହେଉଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଶାପରୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେତେବେଳେ କରାଯାଉଛି, ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ମେଡିସିନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆଜି ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଲାଜରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଏତେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ତାହାର ପୀଡ଼ା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସମାଧିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଓ ସେଇ ସମାଧିର ପଥରକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଲାଜର ତୁମେ ବାହାରି ଆସ। କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ! ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଲାଜର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ସେ କବରରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଧିରୁ ସେ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହାଙ୍କ ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇ ଚାଲିବାକୁ ଦିଅ। ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଇ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁର ଗୁଣଟେ। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁର ଗୁଣ ଏହା ଦୁଃଖ ସମୟରେ, ଅସୁବିଧା ସମୟରେ, ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି କେତେ ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି? ଆଜି ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ପାଖକୁ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି? ଜଣେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମ ସହିତ ରହିବେ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ରିଏଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଦର କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଅବସାଦ ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଜଣେ ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଜଗତର ବନ୍ଧୁ, ଜାଗତିକ ବନ୍ଧୁକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାଠାରୁ କେତେ ଗୁଣରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବନ୍ଧୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବନ୍ଧୁ
ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଯାତନା ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ଆଲୋଚନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆଜିର ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ମିଳିବା କଷ୍ଟ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକରେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବନ୍ଧୁଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଧୋକା ଖାଉଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ପୃଥକ କରିବା ପାଇଁ, ପୃଥକ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର। ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରିବ, ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ, ସେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ହୁଅ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ତୁମେ ହୁଅ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରୁହ। ଦେଖୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ବନ୍ଧୁର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ତୁମେ ଦିଅ। ସବୁ ଗୌରବ, ସବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମକୁ ଦେଉଅଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।